करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेयमध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता
नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विसुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्नि संदग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा। శోకాన్ని పోగొడుతుంది అన్నారు. శోకం అంటే తెలుసు కదా, దుఃఖం, ఏడుపు. శ్లోకం ఏం చేస్తుంది అంటే శోకాన్ని పోగొడుతుంది. అందుకనే వినాలి, శ్లోకాన్ని వినాలి. మహామంత్రం అది. అందుకనే అక్కడ ఉన్నవి ప్రధానమైనవి కొన్ని మాత్రం తీసుకుని ఈ సందర్భంగా చెప్తూ ఉన్నాను. సర్వలక్షణ సంయుతం, అన్ని లక్షణాలతో కూడి ఉన్న ఆ దేవీ భాగవతాన్ని చెప్పారు. ఉద్దేశమాత్రేణ తదా కీర్తితం పరమాద్భుతం. కొద్దిగా మాత్రమే చెప్పారు, రుచి చూపించారు, పూర్తిగా వడ్డించలేదు. ఇప్పుడు పూర్తిగా చెప్పండి అని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ముక్తిప్రదం ముముక్షూణాం కామదం ధర్మదం తథా. అందుకనే యతులు కూడా చదవాలి దేవీ భాగవతాన్ని. విశేషంగా నవరాత్రుల్లో పారాయణ చేయాలి, శ్రావణ మాసంలో చదవాలి, ఆషాఢ మాసంలో చదవాలి అని చెప్తారు. లేదా ఇళ్లలో పెళ్లిళ్ళు జరుగుతున్నప్పుడు, శుభకార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు, మనవళ్ళు మనవరాళ్ళు కలిగినప్పుడు ఆ సందర్భంలో దేవీ భాగవతం పారాయణ చేయించాలి అని చెప్తారు. ఇది ముక్తిప్రదం ముముక్షూణాం, ముముక్షువులకి ముక్తినిస్తోంది. మోక్షం కావాలి అని కోరుకునే వాళ్ళకి ముక్తినిస్తోంది. మాకు ముక్తి వద్దండి, మోక్షం వద్దండి, మేమేమో సామాన్యమైన జనులం, మాకు కావాల్సింది భుక్తి, ముక్తి కాదు, మాకు అన్నం కావాలి. అదే కదా ప్రజలందరూ కూడా కోరుకునేది. అన్నం కావాలి, డబ్బు కావాలి, మంచి ఉద్యోగం కావాలి, ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా బాగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, సద్గురు సేవ చేసుకోవాలి. ఇది మనం ప్రార్థిస్తాం, సాధారణం. అలాగే ఉండాలి, మెట్టుమెట్టుగా వెళ్ళాలి, భుక్తితో ముక్తికి వెళ్ళాలి. మనం భుక్తిని ధర్మంగా చేస్తే అదే ముక్తికి కారణమవుతుంది. ముక్తిప్రదం ముముక్షూణాం, అదే కాక కామదం, కోరికల్ని కూడా తీర్చే శక్తి దీనికి ఉంది. కామదం ధర్మదం తథా. ధర్మదం, కోరికల్ని ధర్మపరంగా తీర్చుకోవాలి. ధర్మబద్ధమైన కోరికలు నాకు అనుగ్రహించు అని ఆ తల్లిని ప్రార్థన చేయాలి. అటువంటి శక్తి ఈ దేవీ భాగవతానికి ఉంది అని చెప్తూ మాకు ఆ దేవీ భాగవతాన్ని విస్తారంగా వర్ణించి చెప్పండి అని ప్రార్థన చేశారు శౌనకాది మహర్షులు. ఎందుకు అంటే పిబన్ భాగవతం సద్యో నరో ముచ్యేత సంకటాత్. ఆ భాగవతం అనేది కేవలం శ్లోకాలు కావు, పిబన్, దాన్ని తాగాలి, ఆ రసాన్ని ఆస్వాదించాలి. ఎలా తాగుతాం? చారు రసం అయితే నోటితో తాగుతాం. ఈ దేవీ భాగవతాన్ని తాగేది ఎట్లా? చెవితో తాగాలట. దీన్ని చెవే అక్కడ నోరైపోవాలట. ఆ చెవితో తాగితే అమృత రసాన్ని సద్యోముచ్చేత సంకటాత్. సంకటాత్, కష్టాల నుంచి. సంకటమోచన హనుమాన్, సంకటహర గణపతి వ్రతం, ఇవన్నీ వింటూ ఉంటాం కదా. సంకటాలు పోవాలి. ఆ సంకటాల్ని, కష్టాల్ని, దుఃఖాల్ని పోగొట్టే శక్తి దేవీ భాగవతానికి ఉంది. ఈ గురు పరంపరలో ఎలా ఏర్పాటు చేస్తారు అంటే ఇది ఒలింపిక్ టార్చ్ లాగా. ఒలింపిక్ టార్చ్ తెలుసు కదా మీకు, ఎలా ఉంటుంది? ఒకళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఇంకొకళ్ళకి ఇస్తారు, అలా స్వామీజీ ఎలా ఏర్పాటు చేశారంటే ఈ ఆధ్యాత్మిక చింతన అనేది ప్రపంచంలో ఎప్పటికీ టార్చ్ లాగా వెలుగుతూ ఉండాలి, అట్లా ఏర్పాటు చేశారు. హనుమాన్ చాలీసా చూడండి. ఇప్పుడు మనం భారతదేశంలో హనుమాన్ చాలీసా ఆపాం, రాత్రి అయింది, మనం పారాయణ చేసి ఆపాం. అమెరికాలో ప్రారంభం అవుతుంది, వాళ్ళకి ఉదయం తెల్లవారింది కదా, వాళ్ళు అక్కడ ప్రారంభిస్తారు. వాళ్ళ హనుమాన్ చాలీసా అక్కడ పూర్తి అయింది, ఇంకొకళ్ళు ఎవరో లండన్లో ప్రారంభిస్తారు. అక్కడ పూర్తి అయింది, ఇంకొకళ్ళు దుబాయ్లో ప్రారంభిస్తారు. అక్కడ పూర్తి అయింది, ఇంకొక చోట ఆస్ట్రేలియాలో ప్రారంభం అవుతుంది. అక్కడ ముగిసింది, ఆఫ్రికాలో ప్రారంభం అవుతుంది.
ఆఫ్రికాలో అయింది మళ్ళీ భారతదేశానికి వస్తుంది. అంటే మొత్తానికి 24/7 హనుమాన్ చాలీసా జరుగుతూనే ఉండాలి, అట్లా ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే మనం దేవి భాగవతాన్ని ప్రారంభించాం. సద్గురు స్మరణ చేస్తూ వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఆ సూత మహర్షిని, శౌనకాదులు, ఓ సూత మహర్షి, మేము ఎన్నో వేల యజ్ఞాలు చేశాం, వాటి వల్ల మాకు శాంతి కలిగింది, కానీ పరమశాంతి కలగలేదు. ఎందుకని అంటే జ్ఞానంతోనే పరమశాంతి అని మేము తెలుసుకున్నాము. అందువల్ల జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించే ఆ పరాశక్తి జ్ఞానాన్ని మాకు తెలుపు, దేవీ భాగవతాన్ని మాకు వినిపించు అని ప్రార్థించారు. అప్పుడు సూత మహర్షి పొంగిపోయారట. ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉంటే పొంగిపోతారు. చెప్పండి చెప్పండి, వినేవాళ్ళు ఉండాలి, కానీ చెప్పేవాళ్ళు ఆనందంగా చెప్తూ ఉంటారు, హాయిగా సంతోషంగా చెప్తూ ఉంటారు. అందువల్ల ప్రార్థించి మైక్ ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. ఆ మైక్ పెట్టేసి చెప్పండి 2 మాటలు అనకూడదుట. గురు సంప్రదాయంలో ఇప్పుడు వారు మాట్లాడతారు, మనం విందాము, లేదా మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము అని తర్వాత మైక్ ఇవ్వాలి. అది గురు సంప్రదాయం. ఎందుకు అంటే అది శిష్యుడికి మంచిది, భక్తుడికి మంచిది. అలాగే కూర్చొని వినటానికి కూర్చున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ మనస్సు అంతా కూడా ఏకాగ్రమవుతుంది. దాన్ని అభిముఖీకరణం అంటారు. అంటే వాళ్ళని అభిముఖంగా చేసుకోవటం. ఎదురుగా ఉన్నారు కానీ మనస్సు ఎక్కడో ఉంది. శరీర దేవస్థానದಲ್ಲಿ, చిత్త చెప్పులిಯಲ್ಲಿ అంటారు. శరీరము దేవస్థానంలో ఉంటుందిట, చిత్తం ఎక్కడ ఉంటుంది? చెప్పుల మీద ఉంటుంది. ఆ చిత్తం మీద, ఆ చెప్పుల మీద ఉన్న చిత్తాన్ని ఇక్కడికి తీసుకురావాలి కదా. తీసుకురావాలి అంటే ఎవరు ఉపయోగపడతారు? బ్రిడ్జి లాగా. అంటే ఆ ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు. అదే ఇక్కడ జరుగుతోంది. మనం వ్యవహారంలో ఏం చేసుకుంటామో అదే ఇక్కడ పురాణాల్లో జరుగుతోంది. నా జన్మ ధన్యమైంది అన్నారు ఆయన. సూత మహర్షి, చూసారా, చివరికి నా దగ్గరికి వచ్చారు, నేనే మీకు చెప్పాల్సిన వాడిని, అహంకరించలేదు. ఆయన ఏమన్నారు? నా జన్మ ధన్యమైంది. ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా ఒక కీర్తన పాడండి, ఏదైనా ఒక భజన పాడండి అంటే నా జన్మ ధన్యమైంది అనుకుని పాడాలి. నేను తప్ప వీళ్ళకి గతి లేదు, వీళ్ళు ఇంకా బాగా కాళ్ళు పట్టుకుని ప్రార్థించాలి అని అనుకుని అహంకరించకూడదు. దాన్ని సూత మహర్షి మనకి ఇక్కడ తెలుపుతున్నారు. శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. మన దైనందిన జీవితంలో నవగ్రహాల అనుగ్రహం పొందితే ఎటువంటి సమస్యలున్నా సరే ఆ సమస్యల నుంచి చాలా సులభంగా బయటపడి చక్కటి శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు. గ్రహాలన్నిటికీ రాజు సూర్యుడు. సూర్యుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవాలంటే, సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం కలగాలంటే సూర్యుడి ప్రీతి కోసం కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి విధి విధానాలను పాటించాలి. ఆ విధి విధానాలను మనం పరిశీలిస్తే దేవాలయ దర్శనానికి విశేషమైన ప్రాధాన్యత ఉంది. ఎప్పుడైనా సరే ఏ గ్రహాన్నైనా ప్రసన్నం చేసుకోవాలంటే ఆ గ్రహానికి సంబంధించిన దేవాలయాన్ని దర్శనం చేసుకున్నట్లయితే ఆ గ్రహాన్ని చాలా సులభంగా ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు. సూర్య భగవానుడు ఆరోగ్య ప్రదాత. అందువల్ల అనారోగ్య సమస్యలు తొలగింపజేసుకోవాలన్నా, చక్కటి ఆరోగ్యం కలగాలన్నా సూర్య భగవానుడికి సంబంధించినటువంటి అరసవెల్లి సూర్యనారాయణ స్వామివారి దేవాలయాన్ని ఆదివారం రోజు దర్శించి, అక్కడ స్వామివారి దర్శనం పూర్తి కాగానే ఆలయంలో ఎవరైనా సరే 60 ప్రదక్షిణలు చేసినట్లయితే, ఇలా సంవత్సరానికి ఒక్కసారి చేసినట్లయితే సంవత్సరం మొత్తం కూడా సూర్యభగవానుడి అనుగ్రహం కలిగి ఆరోగ్యపరంగా మంచి ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. అలాగే ప్రతిరోజు కూడా ఆదిత్య హృదయం పారాయణ చేసిన లేదా ఆదిత్య హృదయం విన్నా సూర్యుడి అనుగ్రహం చాలా సులభంగా కలుగుతుంది. ఆదిత్య హృదయం మొత్తం చదవలేని వాళ్ళు జపాకుసుమ సంకాశం కాశ్యపేయం మహాద్యుతిం తమోరిం సర్వ పాపఘ్నం ప్రణతోస్మి దివాకరం అంటూ సూర్య భగవానుడికి సంబంధించిన ధ్యాన శ్లోకం చదువుకున్నా కూడా సూర్యుడి అనుగ్రహం ద్వారా మంచి శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు. అలాగే ఎప్పుడైనా సరే మీరు దేవాలయ దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు, తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు ఈశ్వరుడికి సంబంధించినటువంటి ఆలయాన్ని మీరు దర్శనం చేసుకున్నా, శ్రీరామచంద్రమూర్తికి సంబంధించిన ఆలయాన్ని దర్శనం చేసుకున్నా, శివాలయ ప్రాంగణంలో కానీ లేదా శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆలయ ప్రాంగణంలో కానీ పేదవారికి లేదా భక్తులకు అన్నదానం చేయండి. అలా అన్నదానం చేస్తే కూడా సూర్యుడి అనుగ్రహం చాలా సులభంగా కలుగుతుంది. యజమాన కృతం పాపం
అన్నమాశ్రిత్య తిష్టతి అంటుంది శాస్త్రం. అంటే మనం తెలుసో తెలియకో చేసిన పాపాలన్నీ కూడా అన్నాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటాయి. అందువల్ల ఎప్పుడైనా సరే అన్నదానం చేస్తే అన్నదానం వల్ల చాలా వరకు మన పాపాలన్నీ కూడా తొలగించబడి మనం అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తి చేసుకోవచ్చు. లేదా శివాలయ ప్రాంగణంలో కానీ శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆలయ ప్రాంగణంలో కానీ ఎవరికైనా ఎరుపు రంగులో ఉన్నటువంటి వస్త్రాలను పంచిపెట్టండి. వస్త్రదానం కూడా మంచి శుభ ఫలితాలను కలిగింపజేస్తుంది. దీనివల్ల కూడా నవగ్రహాల్లో సూర్యుడిని చాలా సులభంగా ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు. అలాగే సూర్య భగవానుడి ప్రీతి కోసం ఎప్పుడైనా సరే ఒకసారి గృహంలో గాయత్రి హోమం చేయించుకుంటే కూడా చక్కటి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఎందుకంటే గాయత్రి మాత సూర్యమండల అంతర్భాగంలో ఉంటుంది. సూర్యమండల అంతర్భాగంలో గాయత్రి మాత ఉంటుంది కాబట్టి గాయత్రి హోమాన్ని ఒకసారి నిర్వహించుకున్నా కూడా సూర్య భగవానుడు ఎప్పటికీ కూడా చక్కటి శుభ ఫలితాలను కలిగింపజేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే సూర్య నమస్కారాలు ప్రతిరోజు చేసినా కూడా సూర్యుడిని చాలా సులభంగా ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు. అలాగే సూర్యుడికి సంబంధించినటువంటి సూర్య గాయత్రి మంత్రం ఉంటుంది. ఆ సూర్య గాయత్రి మంత్రం ఏంటంటే ఓం ఆదిత్యాయ విద్మహే ద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నో సూర్య ప్రచోదయాత్. ఇది సూర్య గాయత్రి మంత్రం. ఈ సూర్య గాయత్రి మంత్రాన్ని ప్రతిరోజు 11 సార్లు చదువుకున్నా కూడా తూర్పు దిక్కుకు తిరిగి నమస్కారం చేసుకుంటూ ఓం ఆదిత్యాయ విద్మహే మహాద్యుతికరాయ ధీమహి తన్నో సూర్య ప్రచోదయాత్ అంటూ ఈ సూర్య గాయత్రి మంత్రాన్ని మనం పఠనం చేసుకున్నా కూడా నవగ్రహాలలో సూర్యుడిని చాలా సులభంగా ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు. అలాగే సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం కలగాలంటే వీలైనప్పుడు ఆదివారం రోజు చపాతీలను కానీ లేదా గోధుమలతో తయారు చేయబడినటువంటి పదార్థాలను కానీ పేదవాళ్లకు పంచిపెట్టాలి. దీనికి కారణం ఏంటంటే నవగ్రహాలకు రాజైనటువంటి సూర్యుడికి గోధుమలంటే ఎంతో ప్రీతిపాత్రం. అందువల్ల సూర్యుడికి ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి గోధుమలతో తయారు చేయబడిన పదార్థాలను లేదా చపాతీలను పంచిపెడితే సూర్యుడిని ప్రసన్నం చేసుకుని దాని ద్వారా ఆరోగ్యపరంగా మంచి ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. అలాగే మీరు నవగ్రహ ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు నవగ్రహాలలో సూర్యుడి విగ్రహానికి సమీపంలో ఆదివారం పూట 6 ఎరుపు రంగు ఒత్తులు వేసి దీపారాధన చేయండి. సూర్య భగవానుడికి ఎరుపు రంగు ఒత్తులతో చేసే దీపారాధన అంటే ఎంతో ప్రీతిపాత్రం. 6 ఎరుపు రంగు ఒత్తులతో దీపారాధన నవగ్రహ ఆలయంలో సూర్యుడి దగ్గర చేస్తే దీనివల్ల కూడా సూర్యుడిని చాలా సులభంగా ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు. అలాగే వీలైనప్పుడల్లా ఆదివారం పూట ఎర్రటి పుష్పాలతో సూర్యుడిని పూజిస్తూ మీరు ఎరుపు రంగు వస్త్రాలను ధరించి సూర్యుడి నామాలను చదువుకోండి. ఇంకా వీలైతే తామర పూలతో సూర్యుడిని పూజించండి. సూర్యుడిని తామర పూలతో పూజిస్తే కూడా నవగ్రహాల్లో సూర్యుడి అనుగ్రహం చాలా సులభంగా కలుగుతుంది. అలాగే ఎప్పుడైనా సరే సూర్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళినప్పుడు గోధుమ రంగులో ఉన్నటువంటి వస్త్రాలను ధరించి సూర్యనారాయణమూర్తిని దర్శనం చేసుకోండి. అలా గోధుమ రంగు వస్త్రం ధరిస్తే కూడా గోధుమ రంగు అంటే సూర్యుడికి ప్రియం కాబట్టి దానివల్ల కూడా తొందరగా సూర్యనారాయణమూర్తి అనుగ్రహిస్తాడు. అలాగే మీకు వీలైనప్పుడల్లా ఎరుపు రంగు ఒత్తులతో శివాలయంలో కానీ మీ గృహంలో కానీ దీపారాధన చేస్తూ ఉండండి. మారేడు చెట్టును పూజించండి. మారేడు చెట్టుకు నీళ్లు పోసి మారేడు చెట్టుని రక్షిస్తే శివానుగ్రహంతో పాటు సూర్యుడి అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది. అందుకే ఎవరైతే మారేడు చెట్టుకి ఎప్పుడు నీళ్లు పోస్తూ ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహాన్ని చాలా సులభంగా పొందవచ్చు. అలాగే వీలైనప్పుడల్లా జిల్లేడు చెట్టు దగ్గరకు వెళ్ళి జిల్లేడు చెట్టు మొదట్లో నీళ్లు పోసి జిల్లేడు చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయండి. ఇలా చేస్తే కూడా సూర్యనారాయణమూర్తి అనుగ్రహాన్ని చాలా సులభంగా పొందవచ్చు. ఎక్కడైనా సరే ప్రవాహంలో గోధుమలను విడిచిపెట్టడం ద్వారా గోధుమలతో తయారు చేయబడినటువంటి పదార్థాలను సూర్యుడికి నివేదన చేయడంతో పాటు గోధుమలను ప్రవాహంలో విడిచిపెడితే కూడా మీకున్నటువంటి రవిగ్రహ దోషాలన్నీ తొలగిపోయి సూర్యుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవచ్చు. ఆరోగ్య ప్రాప్తి కలుగుతుంది. రాజకీయ రంగంలో రాణించవచ్చు. ఉద్యోగంలో అధికారుల అండదండలు పొందటానికి కూడా ఈ విధమైనటువంటి సూర్యారాధన విశేషంగా సహకరిస్తుంది. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. స్వస్తి. ఏ వ్యక్తి అజ్ఞాన కారణంగా
తన కుటుంబంలో కానీ తన పట్టణంలో కానీ తన ఈ విశ్వ సమాజంలో కానీ ప్రేమాభిమానాలతో బ్రతుకలేకపోతున్నాడో ఆ అజ్ఞానాన్ని నివారించడం కోసమనే శాస్త్రాలు ప్రవృత్తమైనవి. చాలామంది ఆధ్యాత్మికత అనేది లౌకిక జీవనానికి అవసరం లేదు అనుకుంటారు. ఆ ఆధ్యాత్మికత 10%, 25% ఉంటే అతడి జీవితం ఇంకా దృఢపడుతుంది. ఆ వ్యక్తి ద్వారా మిగిలిన వారు కూడా సుఖపడతారు, సుఖపెడతారు. ఒకనాడు ఈ సృష్టికి పూర్వం అథ పురుషోహ వై నారాయణో కామయత ప్రజా సృజేయేతి. విశ్వానికి మూలకారకుడైనటువంటి విష్ణు భగవానుడు నారాయణుడు తాను ఒక రూపాన్ని ధరించాలి అనుకున్నాడు. అరూపకుడు ఒక స్వరూపకుడు అయ్యాడు. అయిన అతడు తాను ఒంటరిగా ఉండడమేమిటి, తాను మరొక రూపాన్ని ధరించాలి అనుకున్నాడు. ఒంటరిగా ఉంటే మనకు కూడా ఒక్కొక్కసారి విసుగు అనిపిస్తుంది. మరొకరు ఎవరైనా ఉంటే బాగుండు. ఎవరా మరొకరు? మనకి నచ్చిన వాళ్ళు, మనల్ని మెచ్చేవాళ్ళు అయిన వాళ్ళు ఉంటే మనకి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. అంటే మనకు నచ్చిన వాళ్ళు, మెచ్చిన వాళ్ళు అంటే మన స్వభావానికి అనుగుణంగా మనలాగే ఉండేటటువంటి వాళ్ళు. అలాగే ఇక్కడ కూడా శ్రీమన్నారాయణుడు తాను ఏకైక స్వరూపుడై ఉండి కూడా మరొక రూపాన్ని ధరించాలి అనుకున్నాడు. అలా ధరించబడిన రూపమే శ్రీ రాధా. ఇతడు పురుషుడైతే ఆమె ప్రకృతి. తన ఛాయ, తన మాయ, తన శక్తి, తన ప్రకృతి అయిన రాధాదేవితో పరమాత్మ ఏ శ్రీమన్నారాయణుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా స్వరూపకుడు అయ్యాడో తన స్వరూపము నుండి ఆవిర్భవించిన రాధాదేవితో రంజిస్తూ ఉన్నాడు. మనం కూడా మన అద్దంలో చూసుకుని, అద్దంలో కనిపించిన మన ప్రతిబింబాన్ని చూసుకుని మురిసిపోతామా లేక కోప్పడతామా? కోపమే మనకు కలిగితే, విసుగే మనకి కలిగితే ఇక్కడ ఈ మండపంలో కూడా మీకు అద్దం అక్కడ ఉండకూడదు. చిన్న అద్దం కాదు, చాలా పెద్ద అద్దమే పెట్టారు. అంటే బహుశా కళ్యాణ మండపం కాబట్టి వధూవరులతో పాటుగా సంబంధికులు కూడా వస్తారు కాబట్టి అందరూ ఎలా ఉన్నారో ఒకేసారి కూడా చూసుకోవడానికి. ప్రతిబింబమైన మన స్వరూపాన్ని అద్దంలో చూస్తే మనకు ఆనందమే కలుగుతుంది. కానీ ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఎక్కడైనా దుఃఖం కలిగింది అన్నవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారండి? అంత అందగాడు కానివాడు, కురూపి అయినవాడు కూడా అద్దంలో చూస్తే ఆనందిస్తాడే తప్పించి దుఃఖపడడు. అలా పరమాత్మ తన స్వరూపమైన తన రాధాదేవిని చూసి అలా ఆనందించాడు అన్నారు. ఉన్న ఈ ఇద్దరు ఊరికే ఉండక మన ఇద్దరికి మరొక ఇద్దరుగా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకున్నారు. అలా అనుకున్న వారిద్దరూ అనేక మందిని సృజించారు. అలా సృజించబడినటువంటి వాళ్ళల్లో పంచభూతమయమైన ఈ దేహము, మన ఈ మానవ దేహము కూడా నిర్మింపబడింది. ప్రజా సృజేయేతి నారాయణాత్ ప్రాణో జాయతే మనః సర్వేంద్రియాణి చ ఖం వాయుర్జ్యోతిరాపః
పృథివీ విశ్వస్య ధారిణీ. నారాయణాద్ బ్రహ్మా జాయతే, నారాయణాద్ రుద్రో జాయతే, నారాయణాదింద్రో జాయతే, నారాయణాత్ ప్రజాపతయః ప్రజాయంతే. ఇలా లిస్టు చెప్పింది మనకి వేదం.